اچھا جی، تو شوہر کو قابو کرنا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے آگے جھکے، آپ کی ہر بات مانے، جو آپ کہیں وہی کرے؟ لڑکیوں کے نا مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ شوہر کو قابو کیسے کریں، وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے، میری شوہر میری بات ہی نہیں مانتے، میں کیا ایسا کروں کہ وہ میری بات ماننے لگ جائیں، وہ میری بات سننے لگ جائیں؟ تو میری شہزادیوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ مرد کو ڈنڈے کے زور پہ یا چک چک کریں گی آپ یا اس پہ چلائیں گی تو وہ آپ کے آگے جھک جائے گا، آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات مانے گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی ایگو، اپنی انا میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن دنیا میں ایک ایسی عورت بھی ہوتی ہے جس کے سامنے مرد کا غصہ، اس کی ایگو، اس کی ضد جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اس کا دل اس کے آگے پگھل جاتا ہے، وہ اس کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے، وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ آج میں آپ کو کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں بتاؤں گی، آج میں آپ کو ایک ایسا سچ بتاؤں گی، ایک سائیکالوجی مائنڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ دو خاص باتیں بتانے والی، یہ دو باتیں جس صورت میں ہوں گی مرد اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسی ہیں؟ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، آمین۔ سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ ہم مل کر اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ناشتے کے کچھ کلپس، اور کچھ میں نے سبزی لی تھی اس کو میں نے کیپ کیا کیونکہ مونسون ہے اور ان دنوں میں سبزی بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور دھنیے کو کیسے میں نے رکھا، ہری مرچیں کیسے رکھی، اس پہ ایک میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گی کہ بچت کر کے آپ پورا مہینہ کیسے گزار سکتی ہیں۔ تو چلیں آج کے اس ٹاپک کو ہم جلدی سے کور کرتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں وہ کون سی دو خوبیوں ہیں جو مرد کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پہلی بات، وہ عورت جو اپنی عزت خود کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ اچھا، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو عورت اپنی عزت خود کرتی ہے، دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ویلیو خود نہ سمجھے، اس کو خود ہی نہ پتا ہو کہ میری خود کی کیا ویلیو ہے، ہر بات پر رونا دھونا، ہر وقت شکایتیں، یا ہر چھوٹی بات جو بھی ہو اس پہ غصہ کرنا، صبر نہ کرنا، تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی کوئی قدر، کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عورت اپنے جذبات جو ہیں اس کو دبا لے، مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا ایک صحیح وقت، ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اسے ایک ٹائم پہ کرتے ہیں نا، جو مناسب ٹائم ہو، تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر اب جب گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شوہر نے کچھ کہہ دیا ہو تو کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ فوراً چلانا شروع کر دیتی ہیں، چیخنا شروع کر دیتی ہیں، لمبی بحث شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس طرح سے نا مسئلہ ختم ہونے کے بجائے نا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو سمجھدار اور باوقار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر بات کا جواب اسی وقت دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس کو لگتا ہے ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ اور جو سمجھدار ہوتی ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے، وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتی ہے، وہ سوچ سمجھ کر بات کرتی ہے، اسی لیے اس کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور اس کی بات کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا کہ اگر آپ خاموش ہیں کسی بات پر یا کوئی بھی کام ہو گیا ہے تو آپ جو ہیں وہ کمزور ہیں، آپ بول نہیں سکتی۔ کبھی نہ خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ ہر بات پر ری ایکٹ نہیں کرتی، آپ خاموش ہو جاتی ہیں، تو سامنے والے کو بھی نہ اپنی بات یا اس کا جو رویہ ہوتا ہے اس پر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بات کہی ہے تو یہ اس بات پہ بالکل خاموش کیوں ہو گئی ہے، اسے جیسے اس بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ خاموشی صرف اسی وقت تک ہونی چاہیے جب تک اس سے مسئلہ اور نہ بڑھے۔ اگر کوئی بات ضروری ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ بعد میں آرام سے، پیار سے، عزت کے ساتھ کھل کر اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھیں۔
जो औरत अपनी इज्जत और अपना ख्याल रखती है ना, खुद को वैल्यू देती है, वो ना ही किसी को नीचा दिखाती है और ना ही खुद ही अपनी बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त करती है। वो इस रिश्ते को ना हिसाब से लेकर चलती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात को भी रखती है दूसरों के सामने, लेकिन अदब के साथ, मजबूती के साथ। ऐसे रवैये से ना जो रिश्तों में इज्जत और भरोसा दोनों बढ़ाते हैं। हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि इज्जत, सब्र, अच्छी बातचीत से मजबूत होता है। अच्छा, जब दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं ना, एक दूसरे को जब समझते हैं तो गुस्से की बजाय सुकून से, आराम से बैठकर जो है वो अपने मसले का हल निकालते हैं, तो रिश्ता ज़्यादा खुशगवार बनता है। फिर इनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अपनी इज्जत करें, अपने अल्फाज अपनी सोच समझ कर इस्तेमाल करें और हर मुश्किल में अपना वक़ार कायम रखें। कभी भी अपनी जो हमीयत को है ना दूसरों के सामने ना गिराएं। अगर किसी ने कोई बात कर तो आप भी उसकी सोच के मुताबिक ही उसको जवाब दें, ठीक है। आपने अपना वक़ार जो है वो ऊपर ही रखना है। अक्सर लोग ना इस शख्स की बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो हर हाल में अपना सब्र, अदब और जो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इसको बरकरार रखें। क्योंकि जो मर्द होता है ना वो चाहता है कि जो औरत है ना वो अपने शोहर से नरमी से, इज्जत से बात करे, वो इसके ऊपर जो है वो गुस्सा ना करे, हुक्मरानी ना करे, वो प्यार से अपनी बात मनवाए। जितनी आप प्यार से अपनी बात मनवाएंगी ना, इतना ही वो आपकी बात को अहमियत देगा। हर इंसान की तरह जो मर्द को भी यही ख्वाहिश होती है कि इसकी जो मेहनत है या इसने जो कोशिश की है ना, इसकी कदर की जाए। जब बीवी जो होती है वो इसकी छोटी छोटी मेहनत पर इसका शुक्रिया करती है या इसकी तारीफ़ करती है तो इससे खुशी महसूस होती है। इससे वो रिश्तों में अपनी अहमियत को महसूस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने झूठी ही तारीफ़ करनी है, आपने हर बात पर उनको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने उनको सराहना है, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे वो गलत हैं आपने बताना है, प्यार से, नरमी से उनको समझाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप ठीक नहीं हैं। अगर आप प्यार से उस चीज़ पर उनको कायल करेंगे ना तो वो समझ जाएंगे। अब हर मेरी प्यारी बहन को ये पता ही होगा कि उनके शोहर जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या घर वालों का ख्याल रख रहे हैं या आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो आपको कदर करना ज़रूरी है, उनकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है। हर इंसान को पसंद होता है कि इसकी मेहनत को देखा जाए, उसकी मेहनत की कदर की जाए। हाँ, अगर आपको इनकी बात पे इख्तिलाफ भी हो जाता है ना तो आपने फ़ौरन गुस्सा नहीं करना या फ़ौरन उनसे जो है वो तानों से बात नहीं करनी या अपनी हाइपर नहीं हो जाना। अपनी बात मनवानी है ना, अपनी बात करनी है तो आपने नरमी से, अदब के साथ आपने उनको अपनी बात समझानी है। ये जो नरमी से की हुई बात होती है ना, ये देर पा और असर पा होती है। जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं और प्यार से बात करते हैं ना तो ये जो मसले होते हैं ना और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में थोड़ी सी स्पेस देते हैं, अगर आप में कोई भी मसला मसाइल है तो दोनों बैठकर इसे हल करें। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहनों, आखिर में मैं यही कहूँगी कि मर्द को झुकाने के लिए लड़ना नहीं है बल्कि आपने अपने अंदर ये दो खूबियाँ पैदा करनी है। चाहे आपका रिश्ता कैसा भी इस टाइम चल रहा है, लेकिन अगर आप ये दो रूल्स को अपनाती हैं, जैसे ही आपने अपनी ज़िंदगी में ये दो हैबिट्स को अपना ली ना तो आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर आपने मर्द को अपने नीचे लगाना है या आपने अपना कोई काम निकालना है तो आप चाहते हैं कि वो आपकी हर बात माने, तो हमेशा अपने लहजे को नरम रखें, प्यार से बात करें, एक तरीके से बात करें। देखें ना फिर वो कैसे नहीं आपकी बात मानते। तो आज से आपने ये दोनों बातों पर अमल करना है और फिर आपने अपने रिश्ते में बदलाव देखना है। अगर आज ये दो बातें जो हैं, ये दो रूल्स आपके दिल को छू गए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने रिश्तों को दिल से चलाते रहें। चले मिलते हैं फिर एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रब रखा।